Good evening, everyone. Welcome and a very warm welcome. Like we are going for the first time live in IMA, MS, and DSMCH. We feel so proud in having our guest, Dr. Jayasuriya here. He is a National Council member of IMA, JDN of TN, and he's a National Exercise Executive Director of SNO India, which is an WHO affiliated students organization, and he is the chairman of Think Change Foundation and an IMA National President Awardee for the Best Medical Student of the Year 2020, and an active member of UNESCO Bioethics Hafia Chair. We are very pleased to have you here on this special occasion of World Blood Donate Day, sir. Thank you so much. We would like to Thank you hear so some much. words about. Yes, sir. Yeah, thank you so much, Vijay, for the most warm welcome. So first of all, thank you for this golden opportunity, right? Because blood donation is emotionally connected to me. Despite all these national positions and reputed organizations, the one thing I most cheer about is way back in my medical school. அந்த அளவுக்கு வயசுலாம் ஆகல, just 2 years முன்னாடி தான். So like we started in blood donor club along with my juniors then and family now. Like Anusha, Gokula Krishnan, Andrew, and Ananda Kumar, along with Bharat, Aarti, Apurva, Daniel, and Hemla Gurubran, and few others too. So within a very short span of time, we were able to donate around like 70 blood donations in a very short span of time and save nearly about 80 plus lives. And to a greater extent, we were able to create our own Android application also. So more than being invited for a function, being invited for a function pertaining to blood is something makes me more happy, right? So We ஆனா feel என்ன so happy பிரச்சனை? for bringing you here. That too for the Yeah, but first live meeting of our page. We feel so immensely pleasured, sir. Thank you so much for joining us, sir. And we have pleasure's our mine, pleasure's mine. presenter, who is the joint secretary of IMA, MS, and DSMCH. We welcome Srisha here. Hi, Srisha. Hi, sir. Yes, Srisha. Good evening, everyone. Good evening. Yeah, sir. We once again welcome our chief guest, Dr. Jaya Surya, for this most interactive session. So let's move on to the session, sir. So, sir, today in this world, blood donators are unpaid volunteers who supply blood to the community. So, what do you think blood donation makes so special, sir? See, when it comes to blood donation, why it is so special அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா the very fact it is easy to donate and இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா the very fact you can easily save lives. See, for example, நான் ஒரு கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கோவிடே கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். கோவிட்ல மைல்ட் மாடரேட் சிவியர் கேசஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம். சில பேர் ஆக்சிஜன் இல்லாம வெளியில வந்துடுறாங்க. சில பேர் வந்து 15 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஃபேஸ் மாஸ்க்ல வச்சுட்டு வெளில வராங்க. சில பேர் அடுத்து ஹை ஃப்ளோக்கு போறாங்க. அண்ட் இன்னும் சில பேர் வந்து ஈவன் சிபேப் வென்டிலேஷன் கூட போறாங்க. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேவிங் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அண்ட் வந்து இந்த கோவிட்ல நான் என்ன பெக்யூலியரா பார்த்தேன் அப்படின்னா வந்து லைக் பீப்புள் வில் ஹாவ் லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி பட் தே வில் நாட் ஹாவ் தட் ரெக்வயர்ட் இன்ஜெக்ஷன். இப்போ நம்ம நிறைய பார்த்துப்போம் ரெம்டெசிவிர் இருக்கட்டும். அஃப்கோர்ஸ் ரெம்டெசிவிர் இஸ் நாட் லைஃப் சேவிங், ஐம் நாட் கமெண்டிங் அபவுட் இட். பட் இந்த டாக்லிசுமேப் இன்ஜெக்ஷனா இருக்கட்டும் சரி, பெவாசிசுமேப் இன்ஜெக்ஷனா இருக்கட்டும் சரி, ஐ ஹவ் ரிசீவ் ஃபோன் கால் சேயிங் தட் டாக்டர் ஐ ஹேவ் 1 lakh or 2 lakh இன் மை ஹேண்ட், ஜஸ்ட் அரேஞ்ச் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ பணம் இருந்தும் தேவையான இன்ஜெக்ஷன் கிடைக்காம இருந்துச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் ஒரு லைஃப் சேவ் பண்றது. பட் இட் கேன் பி டன் வித் ஜஸ்ட் 1 minute தாட் ஆஃப் யோர்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் 20 minutes ஆஃப் யோர் டைம் அப்படின்னா இட்ஸ் சூப்பர் ஸ்பெஷல். ஸோ அதுவும் லைஃப் தான், இதுவும் லைஃப் தான். ஸோ தட் ஐ திங்க் தட் மேக்ஸ் பிளட் டொனேஷன் மோர் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யா சார், பட் எல்லாருமே பிளட் டொனேட் பண்ண முடியாது சார். ஸோ ஹூ கேன் நாட் டொனேட் பிளட் அட் ஆல் சார்? Yeah, that's a good question. I think I understand that is called as permanent deferment. So யாரு லைஃப் ஃபுல்லா டொனேட்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, டு புட் இட் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், எல்லா ஃபெயிலியர் பேஷன்ஸ், எதர் இட் பி யுவர் ரீனல் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் பேஷன்ஸா இருக்கலாம், எம்ஐ பேஷன்ஸ், சிஏடி பேஷன்ஸ், கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் பேஷன்ஸ், அண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு பிரெயின் என்கெஃபலோபதி பேஷன்ஸ், அண்ட் சைக்காட்ரிக் கண்டிஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீசோஃப்ரீனியா பேஷன்ஸ், அண்ட் ஆட்டோஇம்யூன் டிசீசஸ் இருக்கிறவங்க, இல்லைன்னா பிளட்ல வந்து ஹீமோக்ளோபினோபதிஸ் அந்த மாதிரி டிசீசஸ் இருக்கிறவங்க, they cannot donate till their life long. And of course sexually transmitted diseases like HIV. So, sir, what about temporary deferment, sir? Your words on
temporary deferments patients? டெம்பரரி டிஃபர்மெண்ட்ஸ் பர் சே நமக்கு நிறைய இருக்கு. பட் வந்து காமன் திங்ஸ் ஆர் காமன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு சளி பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு யூடி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் லாஸ்ட் டேல இருந்து 2 weeks வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் பிளட் டொனேஷன். ஸோ ஈவன் நீங்க போய் ஒரு சின்னதா வந்து டென்டல் கிளினிக்ல போய் நீங்க ஒரு டென்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணாலுமே கூட யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் நியர்லி அபவுட் 6 months. ஸோ டைஃபாய்ட் ஃபீவர் அப்படின்னா 12 months, அண்ட் when it comes to malaria it is 6 months. அண்ட் ரொம்ப அம்யூசிங்கான திங் வாட் ஐ ரெட் இன் ரீசென்ட் டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து, இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் பிளேட்லெட்ஸ் இன் அ பேஷண்ட் அப்படின்னா, ஐ மீன் இன் அ டோனர் அப்படின்னா, that donor should not take any aspirin or any kind of NSAIDs for the past 3 days. So plateletக்காக ஒருத்தங்க கிட்ட நீங்க டொனேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, make sure that aspirin and NSAIDs is not taken in the past 3 days. And மற்றபடி பிரெக்னன்சி அப்படின்னா, பிரெக்னன்சி இஸ் ஆஃப்டர் டெலிவரில இருந்து 12 months வரைக்கும் யூ கேனாட் டொனேட், அண்ட் ஆஃப்டர் 12 months தாராளமா டொனேட் பண்ணலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் அபார்ஷன் அப்படின்னா வந்து, I mean 6 months abortionல இருந்து you cannot donate, and after 6 months you can completely donate. Lactating mothers பத்தி கேட்டீங்க அப்படின்னா, lactating mothers till the period of lactation, till அவங்க பேபியை ஃபீட் பண்ற வரைக்கும் அவங்க பிளட் டொனேஷன் பண்ண முடியாது, and after feeding they can donate. Same as menstruation, அந்த 5 days or 6 days உமன் மென்ஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல மட்டும் நம்ம டொனேட் பண்ண வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம டொனேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் ஐ திங்க் மோர் காமன். இஃப் யூ ஹேவ் எனிதிங் மோர் ஆல்சோ, இஃப் யூ ஆஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஐ வில் பி ஏபிள் டு அட்ரஸ். Okay, so what about diabetic and hypertensive patient? அவங்க blood donate பண்ணலாமா? டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஊரெல்லாம் 10 பேரை பிடிச்சோம் அப்படின்னா வந்து 8 பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு. தட் ஹஸ் பீன் த பிட்டர் ரியாலிட்டி நவ். ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இன்சுலின்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் அவங்களால டொனேட் பண்ண முடியாது. அண்ட் வந்து சப்போஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஓரல் ஹைப்போகிளைசமிக் ட்ரக்ஸ், அதாவது டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா தே கேன் டொனேட். எப்போ அப்படின்னா இஃப் தியர் சுகர் இஸ் வெல் கண்ட்ரோல். ஸோ வந்து நீங்க இப்போ லைக் நமக்கு எப்படி சார் கண்ட்ரோல்டா தெரியும்? அவங்க வரதே சும்மா தான் வராங்க, கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம். அதுல போய் 4 டெஸ்ட் எடுத்துட்டு சுகர் கண்ட்ரோலா இருக்கா இல்லையா நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ வாட் ஹிஸ்டரி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, ஃபார் த பாஸ்ட் ஒரு 1 monthக்கு வந்து அவங்களோட டேப்லெட்ஸ் ஏதாவது டாக்டர் சேஞ்ச் பண்ணாங்களா நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இஃப் சப்போஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 1 month வந்து டாக்டர்ஸ் டேப்லெட் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராபப்ளி யூ கேன் சஸ்பெக்ட் தேர் சுகர் இஸ் அன்கண்ட்ரோல்ட். So this is something. Diabetic patients well controlled sugar for the past 1 month, if they haven't changed any alterations to the oral hypoglycemic drugs apna, they can donate. When it comes to insulin dependency, insulin dependence, the diabetics cannot donate at all. So hypertension பத்தி கேட்டீங்க. ஹைப்பர்டென்ஷனை பொறுத்த மட்டும் வந்து நம்ம யூஸ்வலா வந்து பிளட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பிபிலாம் செக் பண்ணுவோம். 180க்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹைப்பர்டென்சிவ் பேஷண்ட்ஸ் கேனாட் டொனேட் பிளட். Systolic of 180 and diastolic, when it comes to diastolic, it's more than 100 or 110 I guess. So that has to be verified. And இன்னொரு திங் என்ன அப்படின்னா வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனா இருந்தாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை, 180 வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஒன் திங் யூ ஹேவ் டு ரூல் அவுட் என்ன அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் அன் ஹைப்பர்டென்சிவ் கார்டியாக் டிசீஸ் இல்ல ஹைப்பர்டென்சிவ் ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா they come under the criteria of permanent deferment. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைப்பர்டென்ஷன் அன்கண்ட்ரோல்டா இருந்தாதான் வந்து அவங்களோட நீங்க எக்கோ எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபிடா இருக்கும், இல்ல சில பேருக்கு ஹைப்பர்டென்சிவ் ஹார்ட் டிசீஸே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து they are permanently deferred from donation if it is a simple hypertension which is quite managed with oral drugs. And at the time of donation, if the blood pressure is less than 180 and the diastolic pressure is less than 100, I think they can donate. There is no deferment at all. Okay, sir. So during donation, how much blood can a person donate, sir? And how frequently? And எவ்வளவு நாள் ஆகும் அது again replenish ஆக, sir? Yeah, so I think this is the most common doubt இல்லையா? ஸோ ஒரு டைம்ல நம்ம எடுக்கிறது வந்து 1 pint அப்படின்னு சொல்லலாம், அதாவது 350 ml ஆஃப் பிளட் தான் நம்ம எடுப்போம். அண்ட் ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காம்பனன்ட் ஐ சே. நம்ம எடுக்கிறது மேக்ஸிமம் ஹோல் பிளட் தான் நம்ம டொனேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ ஹோல் பிளட்டை பொறுத்த மட்டும் வந்து ஃபார் எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ் நீங்க டொனேட் பண்ணலாம், தாராளமா டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ இட் கம்ஸ் லைக் ஒரு இயருக்கு 4 times வரைக்குமே நீங்க டொனேட் பண்ணலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் எய்ம்ட் அட் பிளேட்லெட் டொனேஷன் அந்த மாதிரிலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈவன் லெஸ். எவ்ரி 48 hours வந்து நீங்க பிளேட்லெட் டொனேட் பண்ணலாம். அதுக்காக டெய்லி 2 நாளைக்கு ஒன்ஸ் வந்து போய் பிளேட்லெட் டொனேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் பேஷண்டா இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா எவ்ரி 48 hours you can donate platelet, but not more than 4 times a month. That has to be also made sure, and not more than 24 times per year.
So that's something. And plasma, when it comes to plasma, every 28 days வந்து நம்ம பிளாஸ்மா டொனேட் பண்ணலாம். See இந்த calculations எல்லாமே வந்து எதுல பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா how fast it replenishes, as you rightly asked. ஸோ இப்போ நம்ம டொனேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 48 ஹவர்ஸ்ல நம்மளோட பிளாஸ்மா ரெப்ளினிஷ் ஆயிரும். பட் ஃபார் த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து இட் மைட் டேக் அரௌண்ட் 8 வீக்ஸ். ஸோ அதனால வி வெயிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 3 months பிஃபோர் டொனேஷன். ஸோ ரொம்ப எமர்ஜென்சியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இந்த சக்திமான் சூப்பர்மேன் மாதிரிலாம் தயவு செஞ்சு ஃபீல் பண்ணி லெஸ் தென் 3 monthsக்குள்ள டொனேட் பண்ணிட வேண்டாம். பிகாஸ் நம்மளை பொறுத்த மட்டும் டோனாரோட லைஃபும் இம்பார்ட்டன்ட், ரெசிபியன்டோட லைஃபும் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ். நம்ம ஊர்ல வந்து பொறுத்த மட்டும் வந்து ஏன் பிளட் டொனேஷன் பெருசா போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா நம்ம டோனாரை வந்து வி ஆர் நாட் செலிப்ரேட்டிங் த டோனார். தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஸோ நீங்க இப்போ நான் காலேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண கேபிடிசியை பொறுத்த மட்டும் வந்து வி அக்கம்பனி த டோனார், like right from his class to the donation, and after his after donation also we accompany him. So we make him feel special. So அதனால வந்து of course he should be he is definitely a superhero, but நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா this society is failing to recognize him, and that is the reason we do not have more donors at all. So donor life is important. So whatever it may be, whatever the kind of emergency situation it is, if it is less than 3 months அப்படின்னா நீங்க தயவு செஞ்சு டொனேட் பண்ண வேண்டாம். just every 3 months once you can donate. Yeah, did I miss anything? நான் பாட்ல ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு இருக்கேன். No sir. Yes. So screening is the foremost thing done before blood transfusion. So எந்தெந்த டிசீஸ்லாம் இப்போ blood transfusion முன்னாடி ஸ்கிரீன் பண்றாங்க சார்? Yeah, so screening, as you said, is a very, 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 very important aspect. நீங்க வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, உதவி பண்ணாட்டி கூட உபத்திரம் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீ டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்றேன்னு பேர்ல 4 டிசீஸை டெலிவரி பண்றது வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் அன் சூப்பர் கிரைம். ஸோ வந்து யூஸ்வலா நம்ம பிளட் ஒரு பேஷண்ட் இருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து வி ஸ்கிரீன் ஃபார் என்னென்ன அப்படின்னா HIV, HBsAg, syphilis, malaria and HCV. ஸோ இந்த 5 வந்து நம்ம 100% வந்து வில் ஸ்கிரீன். ஸோ இதுல வந்து சில நேரத்துல என்ன அப்படின்னா எனக்கு நான் இந்த வீடியோ விஜய் போஸ்டர் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமே கேட்டதே என்ன அப்படின்னா, அந்த ஏதோ ஒரு திருச்சியில இஷ்யூஸ் ஆச்சு, HIV பாசிட்டிவ் பேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் பிளட் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான். ஐ ரியலி வாண்டட் டு அட்ரஸ் தட். என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்குது, உண்மையிலேயே வந்து ஒரு HIV பாசிட்டிவ் பேஷண்டோட பிளட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா the first thing நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓகே we have to treat the patient. First you have to cancel the license of the blood bank because it is an utmost crime. நீங்க ஸ்கிரீனிங் பண்ணாலே வந்து எலிசா டெஸ்ட் தான் பண்றோம் நம்ம ஹெச்ஐவிக்கு. ஸோ கார்ட் டெஸ்ட்டும் பண்றோம், எலிசா டெஸ்ட்டும் பண்றோம். 98% ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி. ஸோ நீங்க பண்ணனாலே ஹெச்ஐவியை நீங்க பிக் அவுட் பண்ணிடலாம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இஃப் சம்ஒன் டஸ் தட், ஐ திங்க் தட் இஸ் சூப்பர் கிரைம். அண்ட் வந்து பட் இப்போ இந்த கரண்ட் சினாரியோல வந்து such kind of cases are very very rare. 20 years முன்னாடி it might have been significant, but after the invention of ELISA, since it is as 98% specificity and sensitivity, as I mentioned before, very rare. But when it comes to hepatitis infection, of course a case is possible. அதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ணி பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெசிபியன்ட்டுக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். ஸோ ஏன் சார் இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம ஸ்கிரீன் தான் பண்றோமே, ஸ்கிரீனிங்ல வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் இல்லையே, நம்ம வந்து டொனேட் பண்ணியாச்சு, டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணியாச்சு, பட் ஏன் டெவலப் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இங்க ஹெப்படைட்டிஸ்ல என்ன சிக்கல் அப்படின்னா விண்டோ பீரியட். ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ, மெடிக்கோஸ்க்கு தெரியும் விண்டோ பீரியட்னா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலுமே கூட பிளட்ல அந்த ஆன்டிஜனோ இல்லை அந்த ஆன்டிபாடியோ டெவலப் ஆகிறதுக்கு இட் மைட் டேக் டைம். ஸோ அந்த பீரியட்ல நம்ம என்ன பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாலுமே வந்து யூ கேனாட் பிக் அப் தட் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம விண்டோ பீரியட்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் த டயக்னோசிஸ் ஆஃப் த டோனர் அண்ட் தென் இமீடியட்லி நோட்டிஃபை த physician regarding it. So usually to answer your question, HIV, HBsAg, HCV, malaria and syphilis are the commonly thing that has been screened. Okay sir. இப்போ HIV பாசிட்டிவ் இருக்க பிளட் தெரியாம ரெசிபியன்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா how would a clinician manage this situation, sir? Yeah, as I said, in the situation la it is highly rare, considering the test we have and the test we do, because நம்ம வந்து 98% 99% நம்ம பேசினாலுமே கூட அந்த 1% பாசிபிலிட்டி தான் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுவோம். பட் அந்த 1% மிஸ் ஆகி அது டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் டெவலப் ஆகிறது வந்து இஸ் லைக் த ரிஸ்க் இஸ் வெரி 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 மினிஸ்கியூல், extremely low. But if that kind of tragedy happens, you have to inform the Drug Control General of India
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட நேஷனல் என்பிடிசி அதையும் நம்ம ஐ மீன் லைக் இன்டிமேட் பண்ணணும். அண்ட் அலாங் வித் தட் வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபார் த பேஷண்ட் பர்சன் கன்ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் ஒன் கன்ஃபார்ம். If that happens அப்படின்னா recipient வந்து you should put him on post exposure prophylaxis for HIV and following that வந்து antiretroviral therapy initiate பண்ணிக்கலாம். But I think it's very rare, very rare. Yeah. Okay sir, so ultimate purpose blood donation பண்றதுக்கு ultimate purpose transfusion. So your thoughts on massive blood transfusion sir? Yeah, massive blood it needs to be defined. So massive blood transfusion அப்படின்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு more than 10 units of blood தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா we call it as massive blood transfusion, or rather வந்து within a hour if you need to transfuse more than 4 units of blood அப்படின்னா you call it as massive blood transfusion. So எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா மல்டி பாலிட்ராமா. ஸோ ஒன்லி ஆர்டிஏ கேசஸ் இல்லை இந்த பெல்விக் ஃப்ராக்சர் கேசஸ்லாம் வந்து there'll be like lot amount of blood be wasted and patient be literally in hypovolemic shock. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து மேசிவ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தேவைப்படும். ஸோ மேசிவ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு பிசிஷியன் டிசைட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா he has to initiate something called as MTP, that is massive transfusion protocol. So to talk about it, it is super extensive. It's a very big subject and to have an clarity about it and the எனக்கு அறிவில்லைன்னு வெச்சுக்கலாம். So but வந்து what some few things can be defined. என்ன அப்படினா வந்து every என்ன massive blood transfusionல ஒரு lethal triad நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம். என்ன triad அப்படினு பார்த்தா அப்படினா you face acidosis, hypothermia and coagulopathy. Acidosis, hypothermia and coagulopathy. அதுல most common cause of death வந்து பாத்தீங்க அப்படினா this coagulopathy, because too much of blood, too much of clotting factors and the patient goes for coagulopathy. That's so simple. And moreover than this என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த anticoagulants யூஸ் பண்ணுவோம் bloodல to prevent clotting. So blood bagல that is citrate தான் maximum யூஸ் பண்ணுவோம். So too much of citrate நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா citrate toxicity வருது. So இந்த citrate வந்து calcium கூட bind ஆகும். So அதனால வந்து உங்களுக்கு hypocalcemia and hypomagnesemia patients போலாம். So every 1 hour வந்து you have to repeat coagulation profile, PT, INR, PTT, and along with that electrolytes and CBC every 1 hour. And patient within 3 hours of presentation வந்துட்டாங்க அப்படின்னா tranexamic acid 1 gram IV கொடுத்தே ஆகும். 10 minutesல slow IV கொடுக்கணும். And அடுத்து வந்து for the 8 hours infusion வந்து நம்ம tranexamic acid போடுறோம். And எந்த circle blood donate பண்ண like blood transfuse பண்ணுகிறதுக்கும் வந்து we have a ratio, that is 1:1:1. அதாவது ஒரு PRBC and ஒரு platelet, ஒரு plasma and ஒரு platelet. So this should be the cycle 1:1:1. To put things into into simpler terms, massive blood transfusion suspect பண்ணி அப்படின்னா activate the MTP protocol, deadly triad, coagulopathy, acidosis, hypothermia. So இந்த மூணும் தான் மெயின் இஷ்யூ. ஸோ அதனால every 1 hour you're going for blood investigations and வந்து tranexamic acid as early as possible present ஆனாங்கன்னா you are going to initiate it, and along with that வந்து this 1:1:1 ratio, PRBC, plasma and platelets. So this is how we manage a massive blood transfusion. It's but very rare clinical setup la, but if you witness it அப்படின்னா you have to know how to manage it. Yeah, that's nice sir. And இப்போ current situation, COVID-19 pandemic, so we have demands for oxygen, medications, etc. And blood could demand irundha sir COVID-19 pandemic la? பிளட்டுக்கு டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பிளட்டுக்கு வந்து இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் எப்பவுமே டிமாண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. 5 crore unit of blood units வந்து இன்னமும் நமக்கு நீட்ல இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வந்து அப்போ என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா கோவிட்ல இந்த நீட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்காங்க. பட் மை ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா வந்து ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க, நம்பர் ஆஃப் டோனர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஊர்ல கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதுல இந்த கோவிட் வேற வந்துச்சு, ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து நம்பர் ஆஃப் டோனர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அதனால டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. பட் யூ ஹேவ் டு நோட் த அதர் சைட் ஆல்சோ. எலெக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ், எலெக்டிவ் தெரபெட்டிக் இண்டிகேஷன்ஸ், எலெக்டிவ் சர்ஜரிஸ் எல்லாமே டவுன் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க டோனாஸ் ஒரு பக்கம் டவுன் ஆனாலுமே கூட இந்த பக்கம் எலெக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸும் கொஞ்சம் டவுன் ஆயிருக்கனால ப்ராபப்ளி தேர் வுட் நாட் பி அன் இன்க்ரீஸ்ட் ஷார்டேஜ். பட் when it comes to ஷார்டேஜ், எக்ஸிஸ்டிங் ஷார்டேஜ் ஆல்வேஸ் இருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஷார்டேஜ் இருக்கான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹைலி அன்லைக்லி அப்படின்னு ஐ ஃபீல்.
பிகாஸ் கோவிட்ல நமக்கு பெருசா டிரான்ஸ்மிஷன் இண்டிகேஷன் இல்லை. ஸோ அதனால ஐ ஃபீல் the existing shortage is prevailing and there is no increase, I guess. Sir, shortage இருக்கு, but இதுல இருந்து மீண்டு வர what are the measures taken, sir? So what are the measures taken அப்படிங்கறத விட what measures can be suggested அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் ஒரு பக்கம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த பக்கம் டிமாண்டை குறைக்கிறதுக்கு எலக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது நல்லது. லைஃப் த்ரெட்டனிங்கா இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது நல்லது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து நம்ம 4 காம்பனன்ட் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம பிஆர்பிசி, பிளேட்லெட்ஸ், பிளாஸ்மா அந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ பிஆர்பிசிஸ் நம்ம யூஸ்வலா எது கொடுப்போம் அப்படின்னா அனிமியா தான் கொடுப்போம். ஸோ வந்து மேபி இந்த பிகாஸ் வி டு நாட் நோ ஹவு த தேர்ட் வேவ் இஸ் கோயிங் டு பி, வி டு நாட் நோ வெதர் இட் இஸ் கமிங் ஆர் நாட், பட் ஐ ஸ்ட்ரிக்ட்லி பிலீவ் இட் இஸ் கமிங். பட் லைக் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல, இவங்க வேக்சினேட் பண்ணுவானுங்களான்னு தெரியல. ஸோ தேர்ட் வேவோட நிக்குமான்னு கூட தெரியல. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால வந்து வாட் ஐ ஃபீல் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் இந்த பிஆர்பிசிஸ்னா வந்து அனிமியாக்கு தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஏதாவது வந்து த்ரெஷ்ஹோல்டை கம்மி பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். எதர் லைக் வந்து ஒரு 80 கீழே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா மேபி அந்த ஐ மீன் அகைன் வந்து சும்மா ரேண்டமா குறைக்க முடியாது. பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் எவிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் த்ரெஷ்ஹோல்டை கம்மி பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். அண்ட் இந்த பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரொஃபைலாக்டிக்கா நிறைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு பிளேட்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நேம்லி வந்து பாத்தீங்க RBCs அப்படின்னா see 1:1:1 RBCs, plasma and platelets, am I right? So வந்து இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி 1:2:1 மாத்திக்கலாம் மேபி. லைக் PRBC 2 plasmas and வந்து ஒரு platelet. ஸோ பிளேட்லெட் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் கிரையோபிரிசிபிடேட். இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா எல்லாமே பிளட் காம்பனன்ட் தானே கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் பீரியட் பிளேஸ் அன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ பிஆர்பிசிஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்லி ஃபார் 42 டேஸ்க்கு மேல வந்து யூ கேனாட் ஸ்டோர் பிஆர்பிசிஸ். வேறஸ் ஹோல் பிளட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோல் பிளட் இஸ் நத்திங் பட் உங்ககிட்ட இருந்து வித்ட்ரா பண்ற பிளட் ஆஸ் இட் இஸ் ஹோல் பிளட். ஸோ அதை நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி பிரியும் அப்படின்னா பிஆர்பிசி ஆகவும் வந்து பிளாஸ்மா ஐ மீன் பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மாவும் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மாவை திருப்பி நம்ம சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிளேட்லெட் புவர் பிளாஸ்மாவாகவும் பிளேட்லெட்ஸாகவும் தனியா வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் அஸ் பிளேட்லெட்ஸ். அந்த பிளேட்லெட் புவர் பிளாஸ்மாவை தான் நம்ம ஃப்ரெஷ் ஃப்ரோசன் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை நம்ம இன்னும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ கால் இட் அஸ் கிரையோபிரிசிபிடேட். ஸோ when it comes to shelf life of these நம்ம ஹோல் பிளட்டை பொறுத்த மட்டும் ஹார்ட்லி 21 to 35 days அதுக்கு மேலே நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அஃப்கோர்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ் தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் லைஃப் ஷெல்ஃப் லைஃப் டிஃபர்ஸ், பட் ரஃப்லி 21 to 35 days. பிஆர்பிசிஸை பொறுத்த மட்டும் ரஃப்லி 42 days. பட் இந்த பிளாஸ்மா அண்ட் பிளேட்லெட்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேட்லெட்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் 5 days, ரொம்ப ஷார்ட் லிவ் பிளேட்லெட்ஸ். அண்ட் அதுவும் நீங்க பிளேட்லெட் மிஷின்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ டு கீப் இட் அஜிடேட்டட், பிகாஸ் அஜிடேஷன் இல்லை அப்படின்னா வந்து இட் கெட்ஸ் கிளாம்ப், ஐ மீன் கிளப். ஸோ வந்து யா. And when it comes to plasmas, shelf life பாத்தீங்க அப்படின்னா it is as many as 1 year. ஸோ ஒருவேளை நம்ம கிட்ட நிறைய பிளாஸ்மா ஸ்டாக் இருக்கலாம். ஸோ அதனாலதான் மேசிவ் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்ல 1:1 பதிலாக 1:2:1 மாத்திரம் 2 பிளாஸ்மாவை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து தெரப்பட்டிக்காவும் நம்ம கொஞ்சம் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தேடலாம். ப்ராபப்ளி லைக் இப்போ அனிமியா தான் மெயின் இண்டிகேஷன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு நம்ம பிஆர்பிசி கொடுக்குறோம். அதுக்கு பதிலாக மேபி வந்து பேரண்டல் அயன் தெரப்பி, அயன் சுக்ரோஸா இருக்கலாம், இல்லை ஃபெரிக் கார்பாக்சி மால்டோஸா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்டல் அயன் தெரப்பி கொடுக்கலாம், எரித்ரோபாய்டின் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஹைப்போப்ராலிஃபரேட்டிவ் த்ராம்போசைட்டோபினியாக்கு பிளேட்லெட்ஸ்க்கு பதிலாக மேபி வி கேன் கிவ் டிரானெக்சிமிக் ஆசிட் ஆஸ் பர் ரிசர்ச் எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து மேபி இஃப் யூ குட் அடாப்ட் அப்படின்னா probably for the next few term I think it would be good, because we do not know what the future is. Things idoda mudinjichu appadina thank god it's good, but if it is getting prolonged appadina you have to have such kind of strategies, I guess. So as per research evidence these kind of things has to be proven, and there is a prevailing hesitation to donate blood during this COVID pandemic, sir. So lots of misconceptions and misbeliefs are prevailing. Sir, can COVID-19 virus get transmitted through blood, sir? Yeah.
This is a very common question that I am encountering since from COVID. So COVID virus oda இதுக்கு பத்தி நான் இனிஷியலா படிக்கும் போதும் what I witnessed is COVID virus வந்து can be detected in blood. I mean COVID virus mRNA can be detected in blood. So on paper, if this blood is transfused to the recipient, then obviously he might have a risk of infection. Okay, but as per the current research evidences, there is no risk at all and the risk is extremely low. But COVID mRNA வந்து can be detected in blood. ஸோ அதனால தான் ஃபியூ கைட்லைன்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சி நம்ம ஊரை பொறுத்த மட்டும் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து எவிடன்சஸ் கண்டிப்பா வந்து தேவை. இல்லைன்னா வந்து சரி பாலிடிக்ஸ் பேச வேண்டாம். ஸோ அதனால வந்து தட்ஸ் ஹவ் திங்ஸ் ஆர். ஸோ அதனால வந்து ஐ ஹாவ் டு ஃப்ராங்க்லி கமிட் சேயிங் தட் we have very less research evidences or data stating that COVID risk of transmission வந்து through blood வந்து is low அப்படின்ட்டு. இப்போதைக்கு existing evidences say it's low, but the number of data suggesting is also low. So I think that should also be taken into consideration. Yeah sir. Sir, vaccinate பண்ணவங்க blood donate பண்ணலாமா? And when can they donate the blood, sir, after getting vaccinated? Okay, so முன்னாடி வந்து நம்ம கோவிட பொறுத்த மட்டும் we are learning a lot day by day. ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல வச்சு கத்துக்கிற கொஞ்சம் விஷயத்த வச்சு தான் நம்ம செகண்ட் வேவ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணி சுத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்கு நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் மாறிட்டே இருக்கு. பட் கரண்டா வந்து நம்ம என்ன கைட்லைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா 2 டோஸும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 20 days கழிச்சு தான் பேஷண்ட் டோனர் கேன் டொனேட் பிளட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு டோஸ், ஃபர்ஸ்ட் டோஸா இருக்கட்டும் சரி, செகண்ட் டோஸா இருக்கட்டும் சரி, எடுத்து 14 days கழிச்சு you can donate blood. So that is the current guidelines. And to put an yes sir. Yeah sir, recent days plasma therapy is in a peak, sir. So few words on plasma therapy, sir. Yes. Again அதே சொல்ற மாதிரி தான், கோவிட்ல we are learning a lot. விட்டமின் சி ஐவில கொடுத்து பார்த்தோம், விட்டமின் D3 ஐவில கொடுத்து பார்த்தோம். And what I noticed as an intern during my internship is that முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, ஆக்சிஜன்லாம் வந்து நீங்க பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 6 liters 7 liters 8 liters மேல வைக்கிறதுக்கே பயமா இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இப் சப்போஸ் இஸ் a known COPD பேஷண்ட் அப்படின்னா சின்ன புல்லேஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவே நாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக்சிஜனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். அந்த புல்லேஸ் ரப்சர் ஆகி பேஷண்ட் கேன் கோ ஃபார் எம்பைசிமா அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல எல்லாம். பட் இப்பெல்லாம் சர்வசாதாரணமா 70 liters 80 liters அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ we are learning a lot these many days, and plasma therapy was one among them. ஸோ பிளாஸ்மா தெரப்பியோட கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸி. பிளாஸ்மால ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு கோவிட்ல இருந்து ஒருத்தர் ரெக்கவர் ஆறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிளாஸ்மாவை ஃபெச் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் கோவிட் ஆன்டிபாடிஸ், அதாவது கோவிட் வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா ஆன்டிபாடிஸ். ஸோ ரெடிமேடா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எடுத்து போய் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா there is every chance it can get neutralized. ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மா தெரப்பி. பட் unfortunately or fortunately WHO has ruled out plasma therapy as a treatment modality for COVID very recently. So but initial times நம்ம நிறைய போஸ்டர்ஸ் பார்த்திருப்போம் இல்லையா. I was happy என்ன அப்படின்னா humanity was at peak that time. I have to readily agree that because pandemicum பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்கல, plasma donation பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு streetsக்கு they went. So that has to be appreciated. But when it comes to treatment strategy, WHO has ruled out plasma therapy as a treatment modality of COVID-19. Yeah sir, thank you so much sir. And here are few interesting questions for you from our students. டாட்டூ பதித்தவர்கள் டொனேட் பண்ணலாமா சார் பிளட்? இந்த டாட்டூ வச்சுதான் ஒரு இது இருக்கு. என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்து டாட்டூவே போடல, காரணம் வந்து ஒரு லைஃப் ஃபுல்லா பிளட் டொனேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாரு அப்படின்னு. சி தட்ஸ் புல்ஷிட். டாட்டூ பொறுத்த மட்டும் வந்து டாட்டூ பண்ணீங்க அப்படின்னா டாட்டூ பண்ணதுல இருந்து 6 monthsக்கு அப்புறம் யூ கேன் டொனேட். ஸோ டாட்டூ பண்றதுனால என்ன ரிஸ்க் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அகைன் ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி அந்த விண்டோ பீரியட் எல்லாம் கழிச்சு பார்க்கும் போதும் 6 monthsக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆஃப்டர் டாட்டூவிங் 6 monthsக்கு அப்புறம் யூ கேன் டெஃபினெட்லி டொனேட். இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் வரிட் அபவுட் இட் அப்படின்னா வந்து you can go for an hepatitis screening before donation. So tattoo after 6 months for sure. Yeah sir. And so Cristiano person Ronaldo has different reasons. அதையும் சொல்லிக்கிறேன் sir. On the reasons sir இல்ல வேண்டாம், பப்ளிக்கா இருக்கு, I'll tell you later. அப்புறம் CR7 fans எல்லாம் yeah sir. So that's okay sir. So a person who's above 50 kg and above 18 years but he is lean, can he donate that sir? இல்ல first of all 50 kg எப்படி லீன்னு சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ
நம்ம டெஃபினேஷன் படி பார்த்தா நீங்க பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன். பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலுமே 50 kgs வந்து லீன் வராது. ஸோ மோர் தென் 45 kgs 18 இயர்ஸ்க்கு மேல யூ கேன் டொனேட். அண்ட் இன்னொன்று ஏஜ் கிரைட்டீரியா சம்திங் விச் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வாண்டட் டு ஸ்ட்ரெஸ் அபவுட் இட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஆஸ்க். ஸோ என்ன அப்படின்னா 18 years to 65 years இஸ் தன் ஏஜ் லிமிட். ஓகே, பட் வந்து இதுல இன்னொன்று பாயிண்ட் பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட், இன்னொன்று உத்து நோக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 60க்குள்ள மட்டும்தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் டொனேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ உங்க தாத்தா வந்து 62 years அப்படின்னா he is going to donate for the first time அப்படின்னா you have to stop him. But if he is going to donate for the second time அப்படின்னா he can donate till 65. So that is a few, kind of an amusing thing when it comes to blood donation. So 18 years to 65 years, first donation அப்படின்னா 18 years to 60 years. Second donation is 18 years to 65 years, above 45 kg without any kind of And we have come to the end of the session, sir. And thank you so much for this interactive and interesting session, sir. So I am sure that our students would have gained knowledge on blood donation. And thank you so much, sir. Over on to our president, Dr. Vijay Vigneshwaran, sir. Vijay, I think it's not audible, right? Sir, Vijay sir, it's not audible, sir. Am I audible now? Yeah, you're audible now. Yeah, sir, audible. Like, thank you so much, sir. இந்த மாதிரி ஒரு இந்த டைம்ல the most need of the hour topic நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க எங்களுக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் லைக் இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மெயினா வந்து வேர்ல்ட் பிளட் டொனேட்டர் டேங்கும் போது நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி நின்றுப்பாங்க இஃப் இட் வாஸ் அ டிஃபரெண்ட் சிச்சுவேஷன். பட் இப்ப கோவிட் பேண்டமிக்ங்கிறதுனால பீப்புள் ஆர் இன் கோயிங் அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்களுக்கு யார் யார் டொனேட் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு டிஃபரன்சியேஷனே தெரியாம இருந்துச்சு. ஹோப் பீப்புள் ஆர் மோர்லி கிளியர் அண்ட் வெரி மச் அவ்வளவு ஒரு தெளிவா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு அப்புறமே. தேங்க்யூ சோ மச் சார். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஏதோ வைவா செஷன் அட்டென்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஆஃப்டர் MBBS. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. And இன்னொன்னு வந்து லைக் when it comes to blood donation there is lot to be discussed about. So confirm நம்ம ஒரு 1 hour இல்ல ஒரு half an hour to 45 minutes செஷன்ல வந்து if we cannot comprise or compile it. So வந்து what I request people என்ன அப்படின்னா இன்னொன்னு what I personally request Vijay is just recorded version you can post it in YouTube or somewhere else. And வந்து if people are open to doubts அப்படின்னா you can definitely let me know. And you can also message in my Insta page or either Dhanalakshmi Srinivasan Medical College Council page. They are doing exceptionally good job in taking up this very event. And I wanted to add in the COVID-19 positive patients வந்து donate பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. See, COVID-19 positive patients வந்து negative report, negative RT-PCR ரிப்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் 28 days கழிச்சு they can go for donation. So that is the recent guidelines. So that's one thing I wanted to add. Thank you so much. Thank you so much, Vijay. And thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. And I take this platform as the first live of IMA, MS and DSMCH to thank all the people who stood as a backbone for this, making this event a very successful one. First, I want to thank our Dr. Jayasurya sir, who first time call pani, sir, I want to do this session with you. Abdin kekumbodhu he accepted readily, saying yes, this is for a good cause. Kandipa na pandren abdin sir solli vandadukku romba thank you sir. Thank you so much. Amidst your busy schedule and inga duty la 24 hours irking and we know that, but thank you so much for spending a time. And thank you for everyone who attended this live session. It is not only me or our college council, எல்லாருமே இதனால benefit ஆயிருக்கும். And thank you so much all who has attended this. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you Vijay. Thank you sir.